हाँ जी प्यारे बच्चों, मेरे वालों ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं गुरमीत सिंह पंजाबी मास्टर सरकारी हाई स्कूल तकीपुर संगरूर विखे अपनी सेवा निभा रहा हाँ। अज मैं तुहाडे सामने तुहाडा बहुत ही मन भाउंदा खुला डुला विशा लेख लेके हाज़र हाँ, क्योंकि लेख विच ही तुसीं बच्चों अपने मन दे हाव भाव खुल के प्रगटा सकते हो। बच्चों ਆਪਾਂ ने अज गल करनी है गर्मियां दी रुत दे उत्ते। गर्मियां दी रुत सानू इस करके चंगी लगदी है बच्चों, इस महीने गर्मियां दे विच छुट्टियां हुंदियां हन। असीं बचपन दे विच नानके भूआ मासी कोल गर्मियां दियां छुट्टियां विच ही मिलण जांदे सी ते मन दे विच इन्हां छुट्टियां नूं लै के बड़ा चाह हुंदा सी। सो है ना बड़ा मन भाउंदा विशा। सो अज आपां गर्मियां दी रुत दे उत्ते ही लेख लिखना है, इहदे उत्ते विचार वटांदरा करना है ते आपां ने जिहड़ियां साडे मन दियां दिलचस्प गल्लां ने इन्हां दे बारे विचार वटांदरा करदे होए असीं वातावरण बारे ते गर्मी दे कारण जो साडा आला दुआला प्रभावित हुंदा ਉਹਦੇ बारे भी विचार करांगे। सो आओ हुण आपां शुरू करदे हां लेख गर्मियां दी रुत। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਹਾਕਵੀ ਕਾਲੀਦਾਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟ ਰਿਤੂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। पर आधुनिक समय भारत दे विच 4 रुत्तां नूं ही प्रमुख मन्निया जांदा है। ये रुत्तां आपां नूं सारिआं नूं पता ही है कि गर्मी सर्दी बसंत पतझड़, आपां इन्हां दे बारे सारे ही जागरूक हाँ। गर्मी दी रुत नूं संस्कृत दे विच ग्रीष्म दे नां ते जाणदे सी। गर्मी दी रुत बसंत रुत तो बाद ਤੇ ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੁੱਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਆਂ ਹਨ। एक धरती की वो गति जो अपनी धुरी के दुआले घूमती है। बच्चों जिस तरह तुसी साइकिल दे टायर देखा होना ना अपने धुरे के दुआले घूमता, बिल्कुल उस तरह धरती भी अपने धुरे के दुआले घूमती है, जिन्हों असी दैनिक गति के नां ते जानते हाँ। इस दे नाल दिन ते रात बनते हैं। दूसरी धरती की गति वो है जो सूरज के दुआले घूमती है। इस नूं असी वार्षिक गति कहते हाँ। इस दे नाल रुत परिवर्तन हुंदा है, क्योंकि धरती अपनी धुरी ते 66.5 डिग्री के कोण ते झुकी हुई है। भाव ये है कि ये गेंद की तरह सीधी नहीं। इस स्थिति कारण गर्मी अते सर्द की रुत आउंदी है। सो हिस्सा धरती दा सूरज के नेड़े हुंदा है, उत्थे गर्मी पैंदी है। जो धरती का हिस्सा सूरज तो दूर हुंदा है उत्थे ठंड पैंदी है। हाँ जी बच्चों, ये देखो तुहाडे तस्वीर दे सामने जो मॉडल है, इस दे विच धरती सूरज की परिक्रमा कर रही है। इस दे विच 21 मार्च की जिहड़ी स्थिति है, सानू पता कि धरती इहदे उत्ते बसंत रुत हुंदी है। इस समय के दौरान उत्तरी भारत दे विच जिहड़ियां रुखां दीयां करुंबलां फुट चुक्कियां हुंदियां ने, प्रकृति ते बहार आ जांदी है। इत्थे ज्यों-ज्यों आपां अग्गे नूं वधदे हां गर्म रुत वल प्रवेश हुंदे जाने आ। धरती अपनी धुरी दे उत्ते आपां गल कीती है कि 66 डिग्री के कोण ते झुकी हुई है। तो इत्थे जिहड़ा है धरती का वो हिस्सा जिहड़ा सूरज दे वल
ज़्यादा नेड़े आ गया, उस स्थिति ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਰਕ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾ ਅਰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਭੇ ਛੱਪੜ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਤਪਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 66 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਆਹ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਮਾਡਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। 12 ਜੂਨ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੂਰੂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 50.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 48 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 184 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਮਈ 2016 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 51 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਾਫੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਤਪਸ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਲੀਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਧਰੁਵਾਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਾਪੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾ ਅਰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜੋ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਕਿਰਨਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਾਂ ਫਲੂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ, ਕੂਲਰ, ਏਸੀ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਨੁੱਖ ਮਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਏਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਸਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਆਇਆ। ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ, ਬੋਹੜ ਅਤੇ ਪਿੱਪਲ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਟਿਕੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਬੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਟਿਕੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ, ਸਲਾਦ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਤਰਬੂਜ਼, ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵਾਰ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁੱਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁੱਤ ਦਾ ਚੋਖਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਾਲ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਨਸੂਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਬੱਚਿਓ, ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਘਣੇ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੀ ਚੋਖੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ, ਜੇ ਪਤਝੜ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਾਰ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਉਤਾਵਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਪਤਝੜ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਹਰ ਰੁੱਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਰੁੱਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੰਗ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਲੈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਠੰਡ ਲਿਆਇਆ, ਜੇਠ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਲੋ ਚਲਾਈ ਧਰਤੀ ਲੋਹੀ
ਅੱਗ ਵਰਾਈ। ਪੱਤੇ ਸੜੇ ਵਿਰਛ ਕਮਲਾਏ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਮਰਨ ਤਿਹਾਏ। ਚਿੜੀ ਨਾ ਚਹਿਕੇ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਭੌਂਕੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਹੌਂਕੇ। ਸੂਰਜ ਤਪਿਆ ਜਗ ਤਪਾਇਆ, ਸਭਨਾ ਤਾਈਂ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਸ਼ੀਨ ਪੁਕਾਰ ਬੱਦਲ ਆਇਆ, ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਮੇਘ ਲਿਆਈ। ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਵਰਖਾ ਆਈ, ਮੰਜਾ ਪੀੜੀ ਰੱਖੋ ਅੰਦਰ। ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਸਾਂਭੋ ਅੰਦਰ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ ਬੱਦਲ ਗਰਜੇ। ਮੋਰ ਪਖੇਰੂ ਕੂਕਣ ਲੱਗੇ, ਕਣੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈ ਕਿਣਮਣ। ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਵੇਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਆਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਲੈ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚਿਓ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹੱਡੀ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਲਓ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਉੱਤਰ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ, ਓਜ਼ੋਨ ਪੱਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ AC ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਓਜ਼ੋਨ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਓਜ਼ੋਨ ਪੱਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਤ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ
ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਓਜ਼ੋਨ ਪੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਪੱਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਸੋਚੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਾਵੈਂਗਣੀ ਕਿਰਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਕਿਰਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਗਲਾਫ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਾਵੈਂਗਣੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੱਚਿਓ ਬੜੀ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਬੱਚਿਓ ਖਰਬੂਜਾ ਬੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਰਬੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫਲ ਹੈ। ਮਸੰਮੀ ਦਾ ਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।